نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم دوسرا عمل ذکر کریں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی آیت ہے قرآن پاک کی کہ جو ہر بڑے چھوٹے مرد عورت کو آسانی سے یاد ہوتی بھی ہے اور ہے، یعنی ہر انسان کو یہ یاد ہے، اور ہم اسے ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معمولی سی آیت ہے، لیکن اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس وقت مشرق کی طرف بادل چھٹ گئے، ہوائیں رک گئی اور آسمان سے آگ کے شعلے جنات پہ برسے، اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ جس چیز پر جس کام سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، تو اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں صرف برکت ہی برکت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت خود قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کے شروع میں، جس کی ابتدا میں یہ آیت پڑھی جائے گی جس کام کے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں، باب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 100 صحیفے نازل فرمائے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں بھی جن کا ذکر ہے کہ 100 صحیفے اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارے، اور پھر اللہ رب العزت نے 3 بڑی کتابیں اتاری، 100 صحیفے، 3 بڑی کتابیں، ان کو نچوڑ کر اللہ رب العزت نے ان کا خلاصہ جو ہے پورے کا پورا قرآن میں رکھ دیا اللہ نے، یعنی ان 100 صحیفوں کا اور 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، یعنی پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با ہے، یعنی با میں خلاصہ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے نقطے میں، یعنی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنی فضیلت بخشی ہے، اتنی برکت والی فضیلت والی آیت مبارکہ ہے یہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ صرف 2 لوگوں پر، 2 پیغمبروں پر، 2 نبیوں پر نازل ہوئی، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر نازل ہوئی، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء میں اللہ رب العزت نے صرف 2 نبیوں پر اس آیت مبارکہ کو نازل کیا۔ پھر اللہ رب العزت قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم کہ جس پر یہ آیت پڑھی جائے گی اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ تو اتنی فضیلت والی آیت ہے جس کو ہم ایک معمولی آیت سمجھتے ہیں، تو آج میں اسی آیت کا ایک عمل ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر انسان اس کا عامل بن جائے، اس عمل کو کر لے، تو دنیا کا کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم نہ ہو جائے، چاہے وہ جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا ہو، یا جسمانی امراض ہوں، بشرطے کہ یقین کامل ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی کلام پہ یقین ہو۔ تو بسم اللہ کا عمل بہت ہی آسان ہے، یہ آیت بھی بہت آسان ہے اور عمل بھی بہت آسان ہے۔ کہ ایک تو اس کے 2-3 طریقے لکھے جا چکے ہیں، کہ ایک تو طریقہ عام ہے کہ آپ عشاء کے بعد اس کے
786 जो आदात बनते हैं उनके मुताबिक इसको रोज़ पढ़ लिया जाए। और दूसरा एक और ज़हन में फजीलत आ गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो जहन्नम के 19 दरवाज़े हैं और इस आयत के 19 हरूफ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर्फ के बदले में उस पढ़ने वाले पर जहन्नम का वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यानी 19 हरूफ जब इंसान पढ़ता है तो जहन्नम के 19 दरवाज़े बंद हो जाएंगे। फिर यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इसका अमल बहुत ही आसान है कि एक तो आप हर रोज़ रात को 786 मरतबा इसको पढ़ लिया करें, पढ़ के सो जाएं। इसमें हसार की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ के इशा की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ के इसको आसानी से तसल्ली से पढ़ें। लेकिन पाकीज़गी जो मैंने पहले ज़िक्र किया, तकवा, ये लाजिम है। अगर आप इसका ये एक अमल 40 दिन का होगा तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतें आपको अता फरमाएंगे। दूसरा अमल ये है कि जो इसका असल अमल है कि वो जो बुज़ुर्गों ने लिखा है और जो हकीकत के अंदर असरदार भी है कि इंसान ये अमल क्या इरादा रखे, 41 दिन की नीयत करे। 41 दिन की नीयत करने के बाद हर रोज़ 31 यानी 3125 मरतबा 41 दिन तक इस आयत मुबारका को पढ़े। लेकिन पढ़ने से पहले ये लाजमी जानना ज़रूरी है कि जब आप ये अमल करना चाहेंगे तो किसी अल्लाह के वली या किसी आमिल से जो हकीकत के अंदर आमिल हो, आपकी सरपरस्ती कर सकता हो, उससे उस सरपरस्ती लेना लाजिम है। क्योंकि अगर उस्ताद मजबूत होगा तो आपका अमल कामयाब होगा और आप नुकसान से भी महफूज रहेंगे। और अगर आपका आमिल यानी उस्ताद कमज़ोर होगा, आप जितने भी मजबूत हों फिर भी नुकसान का अंदेशा रहता है। इसलिए या तो किसी अल्लाह के वली से इसकी इजाज़त लें या फिर किसी आमिल से जो बाकायदा तौर पर आमिल हो, जिसने अमल किया हो। सिर्फ वज़ाइफ करके आमिल नहीं बनते या किताबों से अमलियात को देख कर पढ़ कर आमिल नहीं बनते, बल्कि आमिल उस तरह बनते हैं कि इंसान ख़ुद मेहनत करके, भूखा रहकर, मुशक्क़त उठाकर ख़ुद इन चीज़ों को कसब करे, इन चीज़ों के जो फ्यूज़ात हैं, इन चीज़ों के जो फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, इसरार हैं, उनको समझे और देखे। आमिल उसे कहते हैं। तो अगर आपको कोई आमिल मिल जाए तब भी ठीक है, अल्लाह का वली मिल जाए तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में ना आम आलिम चलेगा, ठीक है, यानी ये नहीं कि हम अपने मस्जिद के इमाम से इजाज़त ले लें, नेक है, 5 वक़्त का नमाजी है, वो इजाज़त दे दे, या फिर कोई दम करने वाला है कि किसी ने सर का दम कर दिया, जिन्नात का मामला वो दम कर दिया, आप उससे इजाज़त ले, ये मुमकिन नहीं होगा, फिर उसमें नुकसान का ख़तरा है। इसलिए अपना उस्ताद कामिल तलाश करें। जब आपका उस्ताद कामिल होगा तो फिर आपका हर अमल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाब होगा। तो इसमें 31 मरतबा आपने 41 दिन की नीयत से शुरू करना है, परहेज़ जलाली और जमाली। और इसमें वक़्त भी बहुत कम लगता है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो शर्त यह है कि आप जब भी ये अमल करेंगे हर रोज़ आपने 111 मरतबा अव्वल और 111 मरतबा आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप बाकायदा तौर पर इस नीयत से अमल करेंगे, चिल्ला काटेंगे, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि आप तीसरे दिन इनके असरात, इनके मुशाहिदात देखेंगे और अपनी आँखों से देखेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिन पे आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो इसलिए ये आयत मामूली नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि पूरे कुरान पाक 3 किताबें या यूँ कह लें आसमानी 4 किताबें और 100 सहीफ़ों का खुलासा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।